नमस्कार मु प्रदीप मल्लिक। आज शुणा ओडिशार एक लोककथा शंखचिल भाई नमस्कार। परिवेषण परशुराम बेहेरा। अनेक दिन तलर कथा। गोटे राइजरे जड़े राजा थिले, भारी बढ़िया राजा। तांको शासन काल भितरे निज जानंतरे से काहारी प्रति केबे अन्याय करि नाहांती। धर्म बाट छाड़ी आउ अबाटरे जाई नाहांती। कौनसी लोभ तांकु सत्य पथरु दूरेई नहीं जाइनी। एमत सुंदर राजा, दुई राणी हेले कौन हेबो, तांकर पुओ झियो किछि नाहांती। सेथिलागि राजांक मनरे सबुबेले अवशोष। उआस खाँ खाँ गोड़ाए। कौन करिबे, भाग्यरे थिले तो। सान राणी खूब शिव भक्त। पिलाटीए लगी नीति से शिव पार्वती को डाकु थांती। शेषकु ठाकुर तांकर गुहारी शुणिले। समस्ते जानिले सान राणी आउ कई दिन पर पिलार माँ हेबो। बड़ राणीटा बड़ कलई, से काहारी को देखी सही पारे नहीं। सबुबेले सान राणीर मंद पांचु थाए। से जेतेबेले शुणिला सान राणी माँ हेबाकु जाउछि, ता मुंडरे वज्र मारी पड़िला। सान राणीर तो पुओ हेले से राजमाता बोलाइबो, राजांकर सुआगी हेबो, ताकु आउ किए पचारिबो। तेबे कौन करिबो, मन कथा मनरे मारी थाए। दिने राजा उआसरे नथांती। एई बेलरे सान राणीर दिव्य सुंदर झियोटी हेला। झियोटी को जन्म देई राणी अचेत होई पड़ी थांती। बड़ राणी तो नाना कुटकपट विचारू थाए। से दासी पोइली की हाथ करी झियोटी की अंतुड़ी साउरू नहीं आसिला। ता थानरे काठर कंढेईटीए थोईदेला। एबे भाळेनी पड़िला, झियोटाकू करिबो कौन। भाबी भाबी से तार गोटे विश्वस्त पोइली की डाकिला। जेबे सुखरे रहिबार अछि, मु जहा कहूची तू ताहा कर। याकू नहीं जा मशाणी पदारे पकाई दे आसिबू। पोइलीर एबे उपाय कौन। से ताकू नहीं मशाणी पदारे पकाई दे आसिला। झियोटी मशाणी पदारे पड़ी कुआ कुआ हुई कांदु थाए। पाखरे गोटे बरगछ थाए। सेई गछरे शंखचिलटीए एकाकी बसा बांधी रही थाए। पिलाटीर विकल कांदणा शुणी ता मनरे बड़ दया हेला। आहा उतुआणी छुआटा केड़े कष्ट पाउछि, जत्न नेले अबा बंची जाता। इमिति भाबी शंखचिल से झियो को ता बसा को नहीं जाई बड़ जत्नरे पालिला। जोठू जोठू हेले ता लगी दूध जोगाड़ करी आनिला। महू फेणारू महू आनी चटेइला। कौनसी प्रकारे झियोटी बंचीगला। शंखचिल ता जीवन रखिछि। पिलादिनरू झियोटी शंखचिल को माँ बोली जाने। शंखचिल भी सिमिति ताकू भल पाए। ता जीवन ठारू बली अधिक प्रिय से तार। दिन नाही कि राति नाही, सबुबेले से सुकुमारी झियोटी कथा से भाबु थाए। ताकू कुटा खंडिक दी खंड करई दिएनी। जेते कष्ट पड़ू पछे निजे सबु काम करे। झियोटी हाथरू काम छड़ाइले गेल्हेई करी कहे, तू मोर गेल बसरे झियोटा, तू गोटे काम करिबु कौन। तू खाली मो हाथ को अनेई देख काम केमिति होउची। इमिति सेमिति शंखचिलर स्नेह आदर भितरे लबणी पितुला झियोटी पुनी ओ चांद परी बढ़िबारे लागिला। ताकू जेतेबेले 16 वर्ष होला, सुंदरपणरे से समस्त को बलिला। सते कि सरगर परिटीए बाट बणा होई मरत को चली आसीछि। जी ताकू देखिबो से निश्चय कहिबो, ये गोटाए बड़ घरर झियो। शंखचिल माँ ताकू एमिति चालीचलन आचार व्यवहार शिखाई थाए जे गोटे राजार झियो मध्य सेतिकी शिक्षा दीक्षा पाई नथिबो। दिने गोटे साधव पुओ सेई बाटे घोड़ारे चढ़ी जाऊ जाऊ सेई परमा सुंदरी झियोटी को देखिला। झियोटीर रूप देखी तार आखि लाखिगला। से ताकू विवाह हेबाकू इच्छा कला। शंखचिल जेतेबेले ए कथा शुणिला, से भारी खुशी हेला। धनी साधवर पुओ तार ज्वाई हेबो, ये कौन कम आनंदर कथा। से सेउठू झियो को बाहा करिबा जोगाड़रे लागि पड़िला। बाछि बाछि ता पाई संबलपुरी शाढ़ी, सोनपुरी पाट आनिला। बणिया घर को जाई केते रकमर गहना आनिला। पाटरा घर को जाई अलता सिंदूर आनिला।
ଯାହା ଯେମିତି ଜାନେ ଯୌତୁକ ଦେବା କଥା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାଧବ ପୁଅ ସାଥିରେ ବିଦା କଲା ଝିଅକୁ। ଏତେ ଦିନ ଏକାଠି କଟାଇଥିଲେ। ବିଦା ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଶଙ୍ଖଚିଲ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ଝିଅଟିର ମନ ବଳୁ ନଥାଏ। ସେ ମାଆକୁ ଧରି ଖୁବ୍ ବିକଳରେ ବାହୁନୁଥାଏ। ଶଙ୍ଖଚିଲ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୋତେ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ ଥରେ ଯାଇ ମୁଁ ଶଙ୍ଖୁଳି ଆସିବି। ତା ଛଡ଼ା ତୋ ଉଆସ ପାଖରୁ ମୋ ଘର ଯାଏ ସୂତାଟିଏ ଟାଣି ଆଣିବି। ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ ପଡ଼ିବ ସେଇ ସୂତାଟିକୁ ଧରି ଥରେ 2 ଥର ତୁ ଟାଣିଦେବୁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ତୋ ପାଖରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତୋର ସବୁ କାମଧନ୍ଦା କରିଦେବି। ମାଆର କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ଝିଅଟି ଏଥର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲା। ବୋହୂକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ସାଧବାଣୀ ଖୁସି ହେବ କ'ଣ? ରାଗରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ଏଇନେ ଚାହିଁଲେ 7ଟା ବୋହୂ ଆସି ପାଦମ ଚାଳିବେ। ଝିଅ ନ ମିଳିଲା ପରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅକୁ ପୁଅ ତାହାର ବୋହୂ କରି ଘରକୁ ଆଣିଛି। ଜାତି ନିନ୍ଦା, କୁଳ ନିନ୍ଦା। ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ କହିବେ କ'ଣ? ଏତେ କଥା ସିନା ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଦୋଷ ନ ଦେଇ ସବୁତକ ଦୋଷ ସେ ବୋହୂ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା। ତାକୁ କହିଲା, ତୋର ଜାତି କୁଳ ଜଣା ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ ମୋ ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? କହିଲା ସିନା, ପୁଅ ଡରରେ ବୋହୂକୁ ଆଉ ଉଆସରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ସେ ଉପାୟ କଲା। ଦିନେ ସେ ତାକୁ କିଛି ସୂତା ଦେଇ କହିଲା, ପୁଅ ମୋର ବଣିଜ କରିଯିବ। ରାତିକ ଭିତରେ ତୁ ଏଥିରେ ମୋତେ 108 ଖଣ୍ଡ ପାଟ ବୁଣିଦେ, ନଚେତ୍ ଏ ଘରେ ତୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଝିଅଟି ଏବେ କରେ କ'ଣ? ରାତିକ ଭିତରେ 108 ଖଣ୍ଡ ପାଟ ବୁଣିଦେବା କୋଉ ସହଜ ପଡ଼ିଛି? ସେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାର ଶଙ୍ଖଚିଲ ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ଯେମିତି ସୂତାକୁ ଧରି ଥରେ 2 ଥର ଟାଣି ଦେଇଛି, ଶଙ୍ଖଚିଲ ମା ସେମିତି ତାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ଝିଅଟି। କହିଲା, ମା ଲୋ, ଗରିବ ଝିଅ ହୋଇ ବଡ଼ ଘର ବୋହୂ ହେବା ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଗରିବ ଝିଅ ହୋଇ ବଡ଼ ଘର ବୋହୂ ହେବା ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମୋତେ ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା, ତୁ କୁଡ଼ିଆକୁ ଚାଲ। ସାଧବ ଘର ବୋହୂ ସପନ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମା ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣି କହିଲା, ଝିଅ ଲୋ, ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଏତିକି ଦୁଃଖରେ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼, ସୂତା ଆଣ, ମୁଁ ରାତିକ ଭିତରେ 108 ଖଣ୍ଡ ପାଟ ବୁଣି ଦେଉଛି। ସତକୁ ସତ ଝିଅଟି ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୂତା ଜାଗାରେ 108 ଖଣ୍ଡ ମାଣିଆ ବନ୍ଦି ପାଟ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ବି ସେ କଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଏ ବୋହୂଟା କ'ଣ ସତରେ ଏଡ଼େ ପାରିବାର? ତା ପର ଦିନକୁ ସେ ପୁଣି କିଛି ସୂତା ଏବଂ କପଡ଼ା ଦେଇ କହିଲା, ପୁଅ ମୋର ବଣିଜ କରି ଯିବ। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଏଥିରେ 108ଟି ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରି ରଖିଥିବୁ, ନହେଲେ ଏ ଘରେ ତୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତୋତେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ରାସ୍ତା କଳରେ ବସି ଲୁହ ପୋଛୁଥିବୁ। ହାୟରେ କପାଳ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥିରେ ତ ଝିଅଟିର ଅପଡ଼। କାହାକୁ ଅବା ଏ ଦୁଃଖ ସେ କହିବ? ହଉ, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମନରେ ଏମିତି ଭାବି ଝିଅଟି ପୁଣି ସୂତାକୁ ଧରି ଥରେ 2 ଥର ଟାଣିଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମା ତାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାତିକ ଭିତରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ତକ ତିଆରି କରି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳୁ ସାଧବାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ତକ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କେମିତି ଏଡ଼େ ସହଳ ବୋହୂଟି ଏତେ କାମ କରିପାରୁଛି? ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଇଦିନଠାରୁ 2 ଗୁଣା କାମ ଦେଇ ସେ ବୋହୂକୁ ତାଗିଦ କଲା। ରାତିକ ଭିତରେ ଏତକ ପାଟ ବୁଣିଥିବୁ, ଏତକ ଚାନ୍ଦୁଆ କରିଥିବୁ, ନଚେତ୍ ଏ ଘରେ ତୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କାମ ସେତକ ବରାଦ ଦେଇ ବୁଢ଼ୀ ଲୁଚିକି ବସିଲା। ଯେମିତି ଶଙ୍ଖଚିଲଟି ଆସି କାମତକ କରିଛି, ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ଦେଖି ପକାଇଲା। ତାପରେ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ତେବେ ଏଇ ଶଙ୍ଖଚିଲ ସବୁ କରିଦେଉଛି। ରହିଥା, ଦେଉଛି ତ ମଥା ଛିଣ୍ଡେଇ। ତା ପରଦିନ ବୋହୂକୁ କହିଲା, ଦେଖିବି ରହ, କେତେ ଦିନ ସେ ଶଙ୍ଖଚିଲ ଆସି ତୋର କାମ କରିଦେବ। ଯଦି ତା ମଜା ଛଡ଼େଇ ନ ଦେଇଛି। ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ହେଲା।
ସେଇଦିନ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମାଆକୁ ଡାକ ପକେଇଲା। ମା, ଏ ବୁଢ଼ୀଟା ମୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ତୋ କଥା ସେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି। କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା ତୁ ଟିକେ ହୁସିଆର ଥିବୁ। ଶଙ୍ଖଚିଲ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ତାଳପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଚିଟାଉ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖ। ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ଗୋଟିଏ ପାରା ହାତରେ ଏ ଚିଟାଉ ଖଣ୍ଡିକ ତୁ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବୁ। ତାପରେ ଅବସ୍ଥା ତୋର ସୁଧୁରିଯିବ। ଏହା କହି ଶଙ୍ଖଚିଲ ଝିଅକୁ ଚିଟାଉଟି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ରାତିକୁ ଝିଅ ନାଁରେ ବୁଢ଼ୀ ସେ ସୂତାକୁ ଧରି ଥରେ ଦିଥର ଟାଣିଦେଲା। ଶଙ୍ଖଚିଲ ବା ଏତେ ପେଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚୁ କାହିଁକି ଜାଣିବ? ସେ ଯେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଧରି ମାରିଦେଲା। ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ଶଙ୍ଖଚିଲ ମା ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଝିଅଟିର ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଆହା, ବିଚାରୀ ତାକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସି ତାର ମାର ଆଜି ଏ ଦଶା ହୋଇଛି। ପିଲାଦିନରୁ କୋଉଠି ଗୋଟେଇ ଆଣି ରାଜାର ଝିଅ ପରି କେଡ଼େ ଯତ୍ନରେ ପାଳିଥିଲା। ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସାହା ଭରସା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତା ବିନା କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିବ? ଦୁଃଖ ବେଳେ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ବା ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଏଣେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ତେଣେ ମା କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଏଇ ବେଳରେ ମାର ଶେଷ କଥା ପଦକ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମା ତ ତାର ଚିଟାଉଟି ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ପାରା ହାତରେ ରଜା ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଏ, କାଳେ ଯଦି ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ। ଏହା ଭାବି ଝିଅଟି ପାରା ହାତରେ ଚିଟାଉଟି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲା। ରାଜା କି ସାନରାଣୀ କାହାରି ମନରେ ସେଇଦିନୁ ଆଉ ସୁଖ ନଥାଏ। ରାତିଦିନ ତାଙ୍କର ଖାଲି ପିଲାଟି ଲାଗି ଚିନ୍ତା। ଏମିତି ବେଳରେ ପାରା ଆଣି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚିଟାଉ ଖଣ୍ଡିକ ଦେଲା। ତାକୁ ପଢ଼ି ରାଜା ଜାଣିଲେ ସାଧବ ପୁଅ ଯୋଉ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଝିଅଟିକୁ ବିବାହ କରିଛି, ସେ ଝିଅ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କରି ଝିଅ। ବଡ଼ରାଣୀ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାକୁ ନେଇ ମଶାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଶଙ୍ଖଚିଲଟି ସେ ଝିଅକୁ ପାଳିପୋଷି ମଣିଷ କରିଛି। ତହୁଁ ରାଜା ବଡ଼ରାଣୀର ପୋଇଲିକୁ ଡକାଇଲେ। ତାକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବାରୁ ସେ ସବୁ କଥା ମାନିଗଲା। ରାଜା ଏବଂ ସାନରାଣୀଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଏଥର କହିଲେ ନ ସରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଲିଙ୍କି, ପାଟଛତା, ଆଲଟ ଚାମର, ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଘେନାଇ ସେ ଯାଇ ସାଧବ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପ, ଝିଅ, ମା ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ବଡ଼ରାଣୀ କି ସାଧବାଣୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିଏ? ଶେଷରେ ଫଳ ଏଇଆ ହେଲା, ଝିଅଟି ସାଧବ ଘରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲା। ଏବେ ବାପ ଘରେ ଆସି ରହିଲା। ସାଧବ ପୁଅଟି ବି ଆସି ସେଇଠି ରହିଲା। ବଡ଼ରାଣୀ ସେଇଦିନଠାରୁ ଉଆସ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ପରଜନ୍ମରେ ମାଟିଆ ଚିଲ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସାଧବ ପୁଅ ରାଜା ହେଲା। ସେଇଦିନ ପିଲାମାନେ ଶଙ୍ଖଚିଲକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଆଉ ଓଳଗି ହୋଇ କହନ୍ତି, ଶଙ୍ଖଚିଲ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମାଟିଆ ଚିଲକୁ ଗୋଇଠା ମାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ପତ୍ନୀ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ମାଧବୀ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମାଧବ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ମାଧବୀ ଥିଲା ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ତା ସ୍ୱାମୀ ମାଧବ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ମାଧବ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ତାର ଭାରି ସଉକ। ଦିନେ ମାଧବୀ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହିତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ତା ସ୍ୱାମୀର ଆସିବା ବାଟକୁ। ମାଧବ ହାଟରୁ ଫେରିଲା। ଦୂରରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖି ମାଧବୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲା ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଧବ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଆସନରେ ବସେଇଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ମାଧବୀ ବି ଖାଦ୍ୟ ପରସି ଦେଲା। ମାଧବ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅତିଥି 2 ଜଣ ଖାଇ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଏହାପରେ ମାଧବ ଆଉ ମାଧବୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ଥିଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ସେଇତକ ଖାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ତା ପରଦିନ ସେମିତି ମାଧବ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଆଉ ଫେରିବା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଫେରିଲା। ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଖାଇ ପିଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଏନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଅଳ୍ପ 2-2ଟା ଖାଇ ଚୁପ୍ ରହିଲେ।
ଏ ଘଟଣାରେ ମାଧବୀ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ ଆଉ ଅତିଥି ପରାୟଣ, ହେଲେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସେହି ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତିଥି ସେବା କରିବା। ପରଦିନ ମାଧବୀ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ମାଧବ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ମାଧବୀ, ତମେ ଜାଣିଛ ନା, ଆଜି ଦିନରେ ଆମ ମା ଆମ ପରିବାରର ସେହି ଶସ୍ୟପେଶା ପୁଆକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏ ପୁଆରେ କୁଟାଯାଇ ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ଶସ୍ୟରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଯାଏ। ଆଉ ମୋ ମା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ପୂଜା କଲେ ଆମ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଦୌ ସରିବନି। ମାଧବୀ କହିଲା, ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ବି ସେହି ଶସ୍ୟପେଶା ପୁଆକୁ ପୂଜା କରିବା। ମାଧବ କହିଲା, ବାଃ, ଇଏ ତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଆଜି ବି କେତେଜଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି। ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ଆଉ ମୋର ଫେରିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଏତିକି କହି ମାଧବ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମାଧବ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମାଧବୀ ସେହି ଶସ୍ୟପେଶା ପୁଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା ସୁତୁରା କରି ଗୋଟେ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧେଇଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ 2 ଜଣ ଅତିଥି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଘୋରଣା ପୁଆକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏ ପୁଆକୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛ? ଏ କଥା ଶୁଣି ମାଧବୀ ଟିକେ ହସିଲା। ସେଇ ପୁଆକୁ ହାତରେ ଧରି କହିଲା, ଏହା ଏକ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାରୀ ପୁଆ। ଏଇଠି ପ୍ରତିଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ରକ୍ତ ପିଏ। ଏଣୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଖିଆପିଆ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇ ପୁଆରେ ପିଟନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଅତିଥି 2 ଜଣ ଛାନିଆରେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଧବୀ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ, ତମେମାନେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ସେମିତି ଜୋରରେ ପିଟା ହେବନି ମ, ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ 3 ପାହାର। ଏଇ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଅତିଥି 2 ଜଣ କେମିତି ସେଠାରୁ ଯିବେ ବୋଲି ବାଟ ପାଇଲେନି। ଏବେ ମାଧବୀ ଖୁସି ହେଇ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ସେହି କ୍ଷଣି ମାଧବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ସେ ପଠେଇଥିବା ଅତିଥି 2 ଜଣ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ସେମାନେ ନ ଖାଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମାଧବୀକୁ ପଚାରିଲା, ମାଧବୀ, ସେମାନେ ନ ଖାଇକି ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି? ମାଧବୀ କହିଲା, ସେ ଅତିଥି 2 ଜଣ କହିଲେ କି ଏଇ ପୁଆଟିକୁ ଆମେ ନେବୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ନା ନା, ଏଇଟାକୁ ଦେଇ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଶାଶୁଙ୍କର ଠାକୁର ପୁଆ। ଇଏ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ରାଗିକି ନ ଖାଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ମାଧବ କହିଲା, ଅତିଥି ମାଗିଥିବା ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତିନି। ଏଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇଟାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ଏତିକି କହି ମାଧବ ପୁଆଟିକୁ ଧରି ଧାଇଁଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ 2 ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖି ଡାକ ପକେଇଲା, ହୋ ଭାଇମାନେ, ଏଇ ନିଅ ନିଅ, ଏଇ ପୁଆ ନେଇଯାଅ। ଅତିଥି 2 ଜଣ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ମାଧବ ସେଇ ବିଶାଳ ପୁଆଟିକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁଛି। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିବ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଛାନିଆରେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁ ପଳେଇଲେ। ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଅତିଥି 2 ଜଣ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ କହିବାକୁ ବି ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ କେତେକ ଗପୁଡ଼ି ଲୋକ କହିଲେ କି ହଁ ହଁ, ମାଧବର ସ୍ପେଶାଲ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଭାରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କେବଳ ଅତିଥିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୋରଣା ପୁଆରେ ପିଟୁଛି ଆଉ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ପାହାର ବି ବେଶୀ ନୁହଁ ମ, ମାତ୍ର 3 ପାହାର। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଏକାବେଳକେ ତାଟକା। ଏହା ପରଠାରୁ ମାଧବ ଯେତେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ତା ଘରକୁ ଆଉ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମାଧବୀ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଖୁସି। ସେଇଦିନଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଖୁସିରେ ବସି ପେଟ ପୂରା 2ଟା ଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।